ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ
वाहिगुरु जी नहीं प्रीत अब किसके साथ, करो खोज मैं तुमको नाथ। आस दृढ़ निश्चा दिज को देख, श्री अर्जन कर कृपा विशेख। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नहीं प्रीत अब किसके साथ, करो खोज मैं तुमको नाथ। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, बठिंडे तो ब्राह्मण व्यापारी आया है कि जिन्हें 500 मन बाजरा गुरु घर दे विच दिता और अपने वालों उन्हें सेवा दी है, भेटा किया है। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लांगरी सिख नूं कहा सी भाई तोल के लेना है, मुल लेना है। और विसाखी तो बाद ब्राह्मण गंगा राम नूं कोल बुला के गुरु साहिब जी 3 वारी कहते हैं कि भाई ये मुल लिया है, पैसे कर दे के फिर आ जाई। आप नहीं जाना, ये पैसे जिन्ने बनते ने सवाए लै। 500 मन के ये जिहड़े रुपये पैसे किसी के हथ घर भेज दे, फिर सेवा विच लगी। पर गंगा राम हाथ जोड़ के बेनती कोई करता है कि नहीं प्रीत अब किसके साथ, करो खोज मैं तुमको नाथ। कि सतगुरु जी हुण किसी रुपये नाल प्रीत नहीं, किसी पैसे नाल प्रीत नहीं, किसी घर परिवार नाल प्रीत नहीं। कि वड्डे भागा करके बड़ी मुश्किल बड़े समय तो मैं तो खोज कर रहा सी कि पूरा गुरु मिले। तो हे स्वामी सतगुरु जी हुण तुहानूं लभ्या है, हुण मैं तुहानूं छड्ड के किते जाना ही नहीं। आस दृढ़ा निश्चा दिज को देख, श्री अर्जन कर कृपा विशेख। ब्राह्मण गंगा राम का पक्का इरादा पक्का निश्चा जो गुरु साहब जी ने देखा, फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा के घर में आए और इस ब्राह्मण गंगा राम ते गुरु साहब जी ने एक विशेष कृपा की। देखो कृपा सतगुरु जी सब ते करते हैं, पर किसी की सेवा इन्ने को प्रसन्न गुरु साहब जी होंगे ने, उन्होंने तो विशेष कृपा है। और विशेष कृपा की निर्मल जल ते चरण पखारे, पहुर दई संदै निवारे। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई सिखो लियाओ जल। सिख पानी लैके आए, उस जल दे नाल सतगुरु जी ने चरण धोते। और जिहड़ी चरण पहुल है, चरणामृत है, सतगुरु जी कहते हैं गंगा राम फिर इनू पी जा, छक जा। अपने सेवा बिखे लगायो, मोख करण को सिख बनायो। और गंगा राम ने बिना किसी शक तो बिना संदेह तो वड्डे भाग समझदे वो चरणामृत चरण पहुल छकी, सिक्खी नूं धारण किया।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਲਹਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗਿਓ, ਪੂਰਬ ਭਾਗ ਭਾਲ ਪਰ ਜਾਗਿਓ, ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਗ ਪਏ, ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਾਰ ਕਰਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ, ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਤਿਜ ਹੋਵੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਰਹਿਓ ਜਬ ਪਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਇਓ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਲਾਇਓ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਜਪਾਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕਰੇ ਕਰ ਜੋਰ, ਭਇਓ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵ ਨਿੱਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਖਰੇ ਕਰ ਜੋਰ, ਭਇਓ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋਰ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰ ਕਰੰਤਾ, ਭਇਓ ਵਿਸਾਲੈ ਸ਼ਕਤ ਧਰੰਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰਿਓ, ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਪਦ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਨਗਰ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਭਇਓ ਮਸਤ ਮਨ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਘਰ ਜਾ। ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
सतगुरु जी सत बचन सिर मत्थे ते प्रवान किया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਬਦਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਤਰਿਓ ਰੰਗ ਹੁਤੋ ਜਗ ਕਾਚੋ, ਸਤਨਾਮ ਰਾਚੋ ਰੰਗ ਸਾਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੇਰ ਲੋਕ ਮਨ ਬਿਸਮਤ ਹੋਏ, ਕਰਤ ਅਦਾਬ ਅਧਿਕ ਸਭ ਕੋਏ। ਔਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਚੰਚਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਬੈਠਿਓ ਰਹਿ, ਤੁਰੇ ਬਚਨ ਜੈਸੋ ਕਿਸ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਜਪਦਾ। ਔਰ ਮਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਤ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਧਰਮ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖ ਦਿਨੋ, ਅਪਰ ਬ੍ਰਿਪ ਕਰੋ ਤਿਸ ਮੈਂ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣੇ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਹੁਣ ਮੇਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਪੁੱਤਰਨ ਤੇ ਦਇਓ ਛੁਟਾਈ, ਕੇਵਲ ਸਤਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪੁਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਤਾਹਾਂ ਰਹਿਤ ਖਤਰੇ ਜੁਗ ਭਰਾਤਾ, ਧਣੀ ਅਧਿਕ ਜਗ ਮਹਿ ਬਖਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਧਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਸ਼ਟ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾਮੂ, ਸਿਧੇ ਚੰਦ ਛੋਟੇ ਤੇ ਧਾਮੂ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਧੀ ਚੰਦ। ਲਘੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਕੀ ਠਾਨੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਆਇਸ ਮਾਨੀ।
और ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਠਹਿਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਜੋ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਪਾਸ, ਜਬ ਕੁਛ ਬਚਨ ਸੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਤ ਕਾਲ ਮਾਨੇ ਤਿਮ ਕਰੈ, ਬਿਨ ਆਲਸ ਸੇਵਾ ਤਤਪਰੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਚੰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਲਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਰੁਚਰ ਅਰਪਹਿ ਢਿਗ ਲਿਆਏ, ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਆਨੇ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਵਤ ਪਾਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਸੇਵਾ ਇਮ ਕਰੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਸ ਬਸਰ ਧਰੈ। ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਜਬ ਕੇਤਕ ਕਾਲ, ਸਭ ਤਜ ਘਾਲੇ ਘਾਲ ਵਿਸਾਲ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੰਘੇ, ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਕਕਾਰ ਦਿਜਬਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਗਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਰਪਾ ਅਭਿਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਕੌਣ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਚੰਦ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਬ ਹਮਰੇ ਤੀਰ ਕਹੀ ਜੈ, ਵਾਂਛਤ ਹੋਏ ਨਿਸੰਸਾਰ ਲੀਜੈ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਦਾ ਸੇਵ ਹੇਰ ਕਰ ਤੋਹੀ, ਅਨ ਕੰਪਾ ਉਪਜਤ ਹੈ ਮੋਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਦੱਸ। ਇਮ ਸੁਣ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਦਿਜ ਬੈਣ, ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨੈਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ,
बड़े आनंद विच आया कि आखिर मेरी सेवा जिहड़ी सफल हो गई। अज गंगा राम मेरे ते कृपा करनगे। हाथ जोड़ कर कहो अगारी, जे अब रावर करुणा धारी। सिद्धे चंद हथ जोड़ के कहता कि जे हुण तुसीं कृपा करने लगे हो गंगा राम जी, मैं तुहानूं अपने गुरु अपना स्वामी परमेश्वर सब कुछ मन्निया है। पुत्र नहीं उपजत घर मेरे, हारे कर उपचार कनेरे। सिद्धे चंद कहता कि घर में तुहानूं भी पता रुपये पैसे की कमी कोई नहीं, परमेश्वर का दिता होया बड़ा कुछ है, पर घर दे विच औलाद पैदा नहीं होंदी, पुत्र कोई नहीं। बड़े उपचार किए, बड़े इलाज कराए। सिद्ध सपूत दीजिए मोही, बचन आपके ते सब होही। और सिद्धे चंद जानता सी जे गंगा राम ने बचन कर दिता, इनका बचन खाली नहीं जाता। कि तुसीं बचन करो घर दे विच पुत्र होवे, ते कल्ला पुत्र नहीं, सिद्ध सपूत, सपुत्र होवे, सिद्धियां दा मालक होवे, सिद्धि पैदा होवे। सुन कै दिजबर गंगा राम, गुर को सिख और प्रीत अभिराम। जदों ये सुनिया गंगा राम ने, क्योंकि दिजबर ब्राह्मण तो पहलों से हुण तो सिख है ना, और सिख ने सुनिया कि जदों इन्हें अंदर भी सिक्खी की भावना है, और फिर बचन किते। कहन के पुत्र दास के लख्यो न धाम, सरदा सहत रहत नित शाम। जदों गंगा राम देखता कि मेरा दास बन गया है, और गंगा राम कहता कि भाई मैं तो आप दास हाँ, ते दास दे घर पुत्र नहीं, भाव के पुत्र मैं भी नहीं दे सकता, तू जे मेरा दास है तेरे घर पुत्र नहीं, पुत्र मैं भी नहीं दे सकता। पर श्रद्धा सहत रहत नित शाम। पर जेड़ी श्रद्धा दे नाल तू सवेरे शाम हर वेले सेवा दे विच रहना है ना, ये श्रद्धा नूं भी भाग लगणगे। सो तो उपजे बुद्ध जुत बड़ सिद्ध, होवे जगत विशाल प्रसिद्ध। पर कहते तेरे घर पुत्र जरूर पैदा होएगा, होएगा भी सिद्ध। होवे जगत विशाल प्रसिद्ध, संसार दे विच बड़ा प्रसिद्ध होएगा। जन्मत ही अचरज दिखरावे, बंदे चरण जो हेरने आवे। कहते जन्म तो ही इन्ना प्रसिद्ध होएगा, जन्म तो ही करामाती होएगा कि जन्म तो ही जेड़ा वेखण आएगा वो हाथ जोड़ के नमस्कार ही करेगा। सवा गलिस्त प्रमाण के चोटे के सिर केस, अत सपैत जुत जन्म है, अस होए सिद्ध विशेष। और ये सिद्ध पुत्र तेरे घर जेड़ा होएगा ना, जन्म लेंदिया नाल ही, जन्म तो ही सवा गिठ सिर दे उत्ते वालां दी चोटी होएगी, केस होणगे। पर केस बच्चों की तरह काले नहीं, बजुर्गों की तरह बिल्कुल चिट्टे सफेद होणगे। बंस विभूखण संत शुभ, दीर्घ पर उपकार। कहते वो पुत्र कला सिद्ध ही नहीं होएगा, तुहाडे खानदान का तुहाडे कुल का गहना होएगा, संत होएगा, वो परोपकारी होएगा। पर नाल ही कहते ने ये मेरे करके नहीं होना, क्योंकि मेरे कोल कुछ नहीं। श्री अर्जन की कृपा ते उपजै पुत्र तुम्हार। कहते जेड़े गुरु का मैं सिख है ना, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी, मेरे उस गुरु की कृपा नाल पुत्र तेरे घर में पैदा होएगा। भाई गुरु साडा उही है, जिस को मानै देश बहु रहै दास के भाए। कि जिस सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं संसार के सारे देश मनते हैं, देशा प्रदेशा तो आके नमस्कार करते हैं, भाई वो साडा गुरु है, तेरा भी गुरु उही है। महाशक्त धार उपज है लेहो सेवा फल पाए। तो मेरे उस गुरु की कृपा नाल सिद्धे चंद तेरे घरों पुत्र पैदा होएगा, और जन्म तो ही शक्तियों का मालक होगा। ये सेवा का फल है। सिद्धे चंद सुन भाग को सुधा समान बिलंद,
बस सिद्धे चंद ने जदों गंगा राम तो बचन सुने तो सिद्धे चंद के अंदर बड़ियां खुशियां, बड़ा आनंद। बंदत पद अर बिंद ते धारत हृदय आनंद, अंदर हृदय के आनंद धारण करके बार बार सिद्धि चंद गंगा राम के पैरों 'च नमस्कार करता है। पूर्व सम सेवत अधिक जब बीत्यो कुछ काल, पर कई बार साडा सुभाव ऐसा है, अज भी है, कि सुखना सुखी है। 40 दिन सेवा करांगे, 21 दिन सेवा करांगे, 1 साल 1.25 साल सेवा करांगे, इन्ने दिन लगातार सेवा करांगे। पर जिहड़ा सिद्धि चंद है ना, बचन मिल के, बचना ते भरोसा है, घर दे विच सिद्ध पुत्र पैदा होना है। तो ये साडे तरह ये नहीं कि सेवा छड्डी ते घर नूं भज गए। सिद्धि चंद उस तरह और उस तो भी होर चाह दे नाल, होर श्रद्धा दे नाल सेवा दे विच लग्या रहा। गर्भ धरियो तह भार जा उपजे खुशी विसाल, 10वें मास प्रसूत भा महासिद्ध बापू सोए। कहते बचना ते भरोसा रखिया, सेवा दे विच लग्या रहा। 10 महीने बीते ते घर विच वो सिद्ध बच्चे ने जन्म लिया। जिन दिन देखियो, जिन जिन देखियो जाए तब सबके अचरज होए। उस बच्चे नूं जिन्ने जिन्ने भी जाके देखा, जिन्ने जिन्ने भी दर्शन किए, सारे हैरान हो गए। तो हैरान क्यों हुए सन? चोटे सवा गिलस्त के सेत केस एक सार, कि सिर ते केस ने जन्म लेंदे नाल ही, सवा गिठ केस, ते केस भी ऐन दुध वर्गे चिट्टे जिवें कोई बुजुर्ग होवे। अभिनंदन सब ही करत सुन सुन जाए निहार। बस इवें दे सकल सूरत वेख के कि ये सारे हैरान ने कि कोई सिद्ध पुरुष पैदा होया है। हाथ जोड़ते नमस्कार करते हैं और अगे अगे जाके जिथे दसते हैं, जोड़ा भी सुनता भावें जानकार नहीं भी, वो भी आके सिद्धि चंद के घर, सिद्धि चंद के पुत्र दे आके दर्शन करता है। सिद्धि चंद तब आए कै बंदत गंगा राम। सिद्धि चंद ने पुत्र नूं वेख्या है और सिद्धि चंद ने खुशियां मनाउण तो पहलों, लोगों दी वधाइयां लैण तो पहलों सीधा भज्या आया, आके गंगा राम नूं नमस्कार कीती। हरकत होए तब ही धरियो मूल चंद तिस नाम। जिथे सिद्धि चंद खुश है ही सी, कहते गंगा राम भी बड़े खुश होए और गंगा राम कहते ने भाई फिर इनका नाम रखियो मूल चंद। इस बच्चे का नाम रखा गया मूल चंद। अपर कथा कह लग कहूँ भयो सिद्ध जग माहे। ते कवि संतोख सिंह जी कहते हैं ये जोड़ा मूल चंद बच्चा पैदा होया है, असल में बच्चा नहीं है, जन्म तो ही सिद्ध है। तो इस सिद्ध बच्चे की कथा कितों तक कही है? अजमत धर जो जगत बोहो आन मान ते ताहे। ਜਿਹੜਾ जन्म लेंदिया नाल ही अजमता का मालक सी, अजमता लैके जन्म जिन्हें लिया। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं उनके बारे कितों तक लिखा? बस ये कह सकते कि जेड़ा भी वेखदा है, दूर दूर तो जेड़ा सुनता है, आके इस बच्चे नूं, इस सिद्ध बच्चे नूं, मूल चंद नूं नमस्कार ही करता है। कार सुदासर के करे दिजबर गंगा राम। और लोग जदों सुनते हैं कि यह सिद्ध बच्चा किवें होया, मूल चंद का जन्म किवें होया, एक दूजे नूं दसदे ने कि गंगा राम है जिन्हें अमृत सरोवर की सेवा की। सेवा करके उन्हें गुरु साहब की कृपा के नाल, गुरु साहब के बचनों के नाल रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ने। भयो शगत धार अस बले सिमरत श्री सतनाम। वो गंगा राम है तो ब्राह्मण सी, पर गुरु साहब की कृपा के नाल जिहड़ियां शक्तियां उन्होंने मिलियां, इन्ना बड़ी होया कि जो मुख तो बोलता है वो सत हुंदा है। तो हर वेले बोलता की है? सिमरत श्री सतनाम। एक दूजे नूं दसदे ने कि गंगा राम हर वेले सतनाम वाहिगुरू, श्री सतनाम वाहिगुरू बस ये जपदा रहिंदा है।
ਅਬ ਲਗ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਦਤ ਬਹੁ, ਨਗਰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਸਾਲ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਢਿੱਗ ਪੂਜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਕੀ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਏਡਾ ਸਿੱਧ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪੂਜਾ ਧਨ ਸੋ ਲੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਤ ਜੋ ਕਰ ਕਾਮਣਾ ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਤ। ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਿਤਕ ਗਿਣੋ ਕਰਤ ਸੁਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। ਦੋਏ ਲੋਕਣ ਕੇ ਸੁਖ ਲਹੇ ਸ਼ਕਤੇ ਪਾਏ ਉਧਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 51, ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ